रोवो साकत वापरे जो हट हाट बकाए इहा खाट चलो हरला आगे बसू तुहे नाची चलो हर लाया के बचन सुने चलो हरिया के पाठ चलो हरिया के काटलो अल्लाह तुके लाजी दिया काटलो अल्लाह आगे बसू तुके लाजी करो बनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा काट चलो हल्ला आगे बचन सुहेना औद कटा दिन शरण रे मन गुर मेरे काज तुम्हारे रहो यो बकार संसार संशय में तरे हो परम ज्ञानी जिसे जगावे प्यावे एहो रत अकत कथा तिन जानी बसुम सुखेला जी बसुम सुखेला जी आगे बसुम सुखेला आगे बसुम सुखेला जी चलो अल्लाह इहा कार चलो अल्लाह इहा कार चलो इहा कार चलो अल्लाह इहा कार चलो अल्लाह इहा कार चलो
ਚਲੋ ਹੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਚਲੋ ਹੱਲਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸੈ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਤੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਤੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਚੁਗਤੇ ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਤਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਤਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਇਹ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾਵਾ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਵਾਵਾ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ
ਕੰਜੋਬਨ ਹਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਕੜੀਏ ਤਿਨ ਪੱਪਣ ਕੇ ਪੱਤ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜੋ ਮਨਵਾਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੂਲ ਥਾ ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਥਾ ਤੇਰੇ ਨਗਮੇ ਹਜ਼ਾਰ ਥੇ। ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਕਲੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਫੁੱਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਚਲੇ गए वो भी दुनिया से खाली, जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सदा राजियां दे राज नहीं रहे। पंजाब दे विच देखो, इंडिया दे विच देखो, किते रियासतां दे राजे सन, अज नज़र भी नहीं आउंदे। खैर गुरु की संगत धन जोबन अर फुल्लड़ा, पैसा भी वधदा रहिंदा। अज बचपन है, कल जुवा है, जवानी है, जवानी ढलदी है। जवान जोबन 4 दिन रंग दिखाउंदा, जवानी बुढ़ापे तब्दील हो जाती, बुढ़ापा मौत दे विच तब्दील हो जाता, उदों बाद कुछ भी नहीं रहिंदा। खैर गुरु की संगत धन जोबन अर फुल्लड़ा, फुल खिड़ते हैं, थोड़े समय सुगंधी दे के चले जाते हैं। धन जोबन अर फुल्लड़ा नठड़ी दिन 4, नठड़ी का मतलब कि नठे जाते हैं, दौड़े जाते हैं। बचपन ही दौड़िया गया, एक बारी कह दे बाहर। बचपन ने जवानी वाल दौड़ना शुरू किया, जवानी ने बुढ़ापे वाल दौड़ना किया शुरू किया, वधना शुरू किया। बुढ़ापे ने मौत वाल वधना शुरू किया, मौत तो बाद की है कुछ भी नहीं। खैर गुरु की संगत ये तीन चीज़ां वधियां घटदियां रहिंदियां हैं। दुनिया के बड़े बड़े राजे राणे, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, शेख, मसाइक, अवतार दुनिया ते आए, एक दिन वो भी इस दुनिया तो चले गए। गुरु की संगत भावें सतपुरुष उन्होंने अपनी मौज है, पर गुरु की संगत रब्बी हुक्म नूं उन्होंने भी सिर मत्थे मन्ने। अंतिम समा गुरु नानक जी का आया। गुरु की संगत वड्डा साहिबजादा बाबा श्री चंद सी, करतारपुर साध की पावन पवित्र धरती ते करतारपुर करता बसे 3 संतन के पास। गुरु बाबा जी चिट्ठी चादर लैके लेट जाते हैं। जदों शरीर का त्याग किया, एक पासे हिंदू सन, दूजे पासे मुसलमान सन। आ जमाना कुछ होर पासे वह तुरिया, पर उस समय जिहड़े मुसलमान सन वो गुरु नानक पातशाह नूं अपना पीर मनते सन। इस वारी भी पाकिस्तान दे विच काफ़ी लोगों के विच वादो विवाद होया, झगड़ा होया। मुसलमान लगे कहते 2 ग्रुप ने उन्होंने, वो कहते साडा पीर है,
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਬਲ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਕਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਖੈਰ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਣਾ ਮਰਤਾ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀਦਾਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਹਾ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਹਾ ਮਾਰੀ, ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਇਨ ਵੀਪਿੰਗ ਵਾਇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਲ ਅਸ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਹੈਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰ 2 hours ਯੂ ਟਰਨ ਬੈਕ, 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਹਿਰੂ ਵਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਭਾਵੇਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇਕਰ ਕਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਦੇ 'ਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਸਨ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਗ ਆਇਓ। ਆਪਸ 'ਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਸਨ, ਚਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਆਪੋ ਤਪ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਊਤ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਮਸਾਏ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੜੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਚਾਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹਨੇਰੀ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਗਈ ਯਾਨੀ ਚਾਦਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਦੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮੇਰੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੂਡੇ ਵੀ ਸੀ ਐਵਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ धर्म की हानि तब तो प्रगटे अकाल विवाणी। अर्जन जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, संतों भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों दांतों का विनाश करने के लिए मैं खुद ब खुद अवतार धारण करके आया करता हूँ। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फरमाते हैं सिखा नूं पुछया महाराज तुहाडे आउण दा प्रयोजन की है? मारे कहें मेरे आने का प्रयोजन मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा, हमें काज जगत में आए धर्महित गुरुदेव पठाए। धर्म की रक्षा करने वास्ते मेरे पिता परमेश्वर ने मैनू इस मात लोग की धरती ते भेजा है और मैं इस मेरे आने का प्रयोजन संत उभारन, संतां की रक्षा करनी और दुष्टां का विनाश करना। उस मौके गुरु जी माफ करना सिखां नूं दस रहे ने कि परमेश्वर के पासों 4 वार लैके आए सन। जुल्म का जालम के जुल्म का बड़ा बोलबाला सी। जालम का जुल्म बुलंदियां नूं छू रहा सी, खालसा जी आकाशां नूं छू रहा सी। उस समय में गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा आउणा, खैर गुरु की संगत किते कोई समा बनिया तो फिर विचार करांगे। परमेश्वर के पासों वर लैके आए सन। मर कहते मेरा चेती नहीं करता कि मैं मात लोग की धरती ते आवां। आ जिन्हें भी संत महात्मा ने परमेश्वर कहते असीं नहीं जाना। एक बार कह दे बाहर जिहड़ा सत्संग की आनंदमई जिंदगी जिहड़ा जी रहा है वो गंदमई जिंदगी च पैर कित्थे मारूगा। खैर गुरु की संगत अदे दसिया ना हर संत पठाए आप हर। परमेश्वर के प्यारे कहते ने असीं नहीं जाना। परमेश्वर कहता तुसीं जाओ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪੈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਮਨ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹਮਰਾ ਆਮਨ ਕੋ ਚਿਤ ਨਾ ਪਇਓ, ਹਮਰਾ ਆਮਨ ਕੋ ਚਿਤ ਨਾ ਪਇਓ, ਹਮਰਾ ਆਮਨ ਕੋ जितना पयो, हमरा अमन का जितना पयो, हमरा अमन का 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਬਨਾਸਰ ਕੋ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਲੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦੋ ਬਹਿਰੂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲ ਟਿਕਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ, 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਤ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, 20 ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਕਣਾ, 20 ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
कि बाबे नानक ने 20 का लंगर लाया सी ते साध संगत का मतलब कि पैसे नहीं खर्चे गए, वो 20 तक ही मुकने ने, 20 का ब्याज ही नहीं मुकना, 20 का इंटरस्ट ही नहीं मुकना। मुकदी गल की गुरु की संगत इत्थे गुरु साहब ने कहा सी फिर भी आवांगे, सिखो तुसीं घबराओ नहीं। खैर गुरु की संगत मुकदी गल की इत्थे महाराज ने अपना अंगीठा आप तैयार किया, जो अपने हथी अंगीठा तैयार करवाया। दसी भी जाते सन, इस तरह संत महाराज कही भी जाते सन, नहीं समझ सके खालसा जी यानी बाली अंतर भाव है। माफ करना गुरु की जतन, माफ करना गुरु की संगत। वो कही भी जाते सन पर यकीन नहीं सी होंदा, इन्ना कित्थे जाना जी, तो बच्चे बाबा जी ऐ करते ने, ऐ करते ने। महात्मा करी भी जाते हैं पर कोई अख समझा करती है। इत्थे गुरु की संगत गुरु साहब ने अपना अंगीठा तैयार करवाया ते जिस दिन महाराज ने शरीर का त्याग करना सी, एक दिन पहला गुरता गुरगद्दी बख्शी गुरु ग्रंथ साहब नूं, तो दूजे दिन माफ करना 4 शरीकनाता वगैरह कराइया हुई ने। ते वो मुकदी गल की गुरु की संगत सिख जो गुरु ग्रंथ साहब 10वें पातशाह मत्था टेकिया, नमस्कार की 5 दिन रह रख के, ते महाराज जो पिछे हटे ना पिछे, ते उत्थे संगत सिंह नाम का सिख सी, उन्हें देखा मारे पिछे जा रहे हैं। एक बार कह दे वाहरू, जिवें असीं टीवी के उत्ते लाइटां वगैरह देखते हो, है तो मूर्तां ही नहीं, कह दे वाहरू मूर्तां ही नहीं, हाथ मारो तो हाथ 'च कुछ नहीं आता, शरीर देखते हैं, बुत देखते हैं। जदों सिख ने ना गुरु गोबिंद सिंह नूं गुरु समझ, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह समझ के मत्था टेकन की कोशिश की ना, तो माफ करना हमारा मत्था टेक के पिछे हटे ने। सिख ने हाथ रखे अगे, तो सिख के हथों कुछ नहीं लगा, फिर हाथ रखे, फिर ना माफ करना, फिर हथों कुछ नहीं लगा। उस मौके सिख ने आख्या, सिंघो गुरु साहब के आ शरीर नजर आया सी, ते मुकदी गल की चरणों हथ लाए ने, चरणों हथ नहीं लगे। अजे गल चलती सी पई, उधरों सत्संग अंगीठा तैयार करवाया सी, दूजे दिन सचखंड गए महाराज, ते जेड़ा ना घोड़े दे विच नीला सी, गुरु साहब का घोड़ा सी, ते उधरों सत्संग जी सिख दौड़े आ रहा तबेले दे विचों आके कहंदा भाई, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दा नीला पता नहीं कित्थे गया, नीला कित्थे गया, घोड़ा कित्थे गया। मुकदी गल की विचार चल रही है कि सतपुरुष ना जन्म च गुरु साहब का तो फिर गल्लां ही वक्रियां सन। खैर उन्हें आके आख्या भी वो नीला नहीं हैगा, उत्थे नीला नहीं हैगा। उन्हें कहा नीला, पर महाराज ने आख्या जी भी साडा अंगीठा नहीं फोड़ना। खैर गुरु की संगत सारे हैरान हुए। दूजा दिन आ गया, उधर जदों अग निकली, माफ करना जिवें आपां अग्न भेंट करते हैं, तो इधरों 10वें पातशाह ने आख्या सी साडा अंगीठा नहीं फोड़ना। कहदे वाहिगुरू साडी याद नहीं बनाउणी, माफ करना, पर सत्संग जी जिहड़ा साडी याद बनाएगा उहदी कुल दा नाश हो जाएगा। और फिर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसा सिख होया जिन्हें लाहौर तो उस जमाने दे विच इट्टां लिया के फिर मार दी याद बनाई सी, भावें शेरे पंजाब दा राह जांदा ही रहा। खैर गुरु की संगत ते और जिथे गुरुद्वारा रतनगढ़ बनिया होया, सत्संग जी इधरों मारे नीले ते सवार होके जा रहे हैं। दसो उधर सत्संग जी दूजे पासे सिख रो रहे हैं, ताहा मार रहे हैं। खैर गुरु की संगत इधर माफ करना, और रतन राय एक महात्मा सी, उन्हें महाराज 10वें पातशाह ने आख्या महाराज अज कल्ले तुरे जाते हो, अज कल्ले तुरे जाते किधर जा रहे हो? आख्या रतन राय असी सचखंड जा रहे, असी सचखंड जा रहे हैं, तो ऐ कर साडा प्रसाद लै जा। मेरे सिख रोंदे ने पै, ते उन्होंने कहीं भी तुसी रोवो ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैनूं मिले ने, उन्होंने कहा कि असी हमेशा ही खालसे दे अंग संग रहांगे। वो जदों रतन राय पुज्जिया उत्थे जिथे सिख बैठे ताहा मार मार के रो रहे सन, ते रतन राय ने आख्या तुसी रोंदे क्यों? उन्हें आख्या रतन राय के महात्मा जी संत जी गुरु साहब सचखंड चले गए। वो कहना तुहाडा दिमाग खराब है, सचखंड चले गए। 10वें पातशाह मैनूं नीले ते सवार होके हुण मिले ने, आ मैनूं हुण मिले ने, 10वें पातशाह रस्ते च मिले ने। मुकदी गल की गुरु की संगत आ मैनूं प्रसाद दिता, ते नाल ये गल कही है कि सिखां नूं कहो कि रोयो ना, मैं खालसे दे हमेशा अंग संग।
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫੜਿਆ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਗੀਠਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 1.5-2 ਇੰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਗੁਮਥਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਹੁੰਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 1.5 ਗਿੱਠ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ, ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਪੁਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੋ 2 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘੱਟ ਲਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖਾਤੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੋਪਲਾਈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ JVC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਵਲ ਦੀ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, 150-200 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਨਾ ਨੇ, ਹਰੀਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਬੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢੇਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਢੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਬੋਲ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰੋਣ ਬਣਾਵੇ ਇਹਦੀ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਕਣ ਜਾਣ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੇਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੰਘਦਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੰਘੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਖੰਘੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਸਿਆ ਆ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਰੀਨਾ ਧਰੋਦ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 73-74 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰਾ ਮਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1975 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਘੋ ਐ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਅਸਤਰ ਮਾਨੈ, ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 50-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੁਦਾ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 9 ਮਾਘ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਾ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ, ਧਨ ਚੋਬਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਣੂਗਾ। ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ 8 ਮਾਘ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ। ਖੈਰ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ
ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜੀਆਂ ਨਾ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਸਮ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਓਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਡੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਠਾਣੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਗॉड, ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾੜਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਸੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 6 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਅਜੇ ਬਣਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ
माफ करना गुरु की संगत, चिट्ठियां सदे पत्र भेजेगा कि अज तू 6वें नूं बाबा करम सिंह की थां ते बाबा लाल सिंह ने चले जाना। जिन्ने मूँह ओनियां गल्लां, मनमुख निंदक चुगलखोर कहते ने, अपनी वडियाई वास्ते शेखियां पे मारते ने। भला किसी की थां ते कोई मरदा? एक बारी कह दो वैरू, भला कोई किसी की थां ते जांदा? मुक्कदी गल की इहो जिहा समय कई तमाशगीर भी होंदे ने, चलो यारो चल के देखांगे। अज 6वां दिन आ गया। अमृत वेले रात के 1 बजे उठ के सकेसी इशनान करके बाबा लाल सिंह ने 36 किस्म के पदार्थ तैयार करवाए। माफ करना, लोकी पुछदे ने किहड़े महापुरख ने जिन्हों ने बाबा करम सिंह की थां ते जाना है? और जी लंगर च बाबा लाल सिंह सेवा कर रहे हैं। माफ करना, गुरु की संगत बाबा लाल सिंह सेवा कर रहे हैं। खैर गुरु की संगत, लोग कहते ना बीमार, ना पेट दर्द, ना सिर दर्द, ना इन्हों बुखार, ना इन्हों को दुख। किड्डा झूठ बोलते हैं कि बाबा लाल सिंह ने सचखंड चले जाना। वो समा वो आया सत्संग जी, जदों दिन का 1:30 वजा, लंगर वरतात आ गया। सकेसी इशनान करके बाबा लाल सिंह ने चिट्टे दुध वर्गे कपड़े पहने ते बाबा करम सिंह के चरणों जाके मत्था टेकिया ते जीवन च होइयां भुल्लां दी माफ़ी मंगी। महाराज सिर ते मेरे पर हथ रखियो जी। बाबा करम सिंह ने आख्या, लाल सिंह, लाल बड़ा कीमती हुंदा, लाल बड़ा कीमती हुंदा। तुसीं लाल शब्द नूं सकारत कीता। इधरों बाबा लाल सिंह जी नमस्कार करके ना लखां दा कठ दुनिया देख के हैरान हो रही सी। लखां दा कठ, मुकदी गल की साध संगत जी, लखां दा कठ। इधरों बाबा लाल सिंह जी चिट्टी चादर लैके लेट गए। शरीर नूं इस तरह त्याग जाते हैं जिवें सप नूं कंज उतार लग्या दुख नहीं हुंदा, पंछी नूं अपने खंभ उतार लग्या कोई दुख नहीं हुंदा। सतपुरुषां नूं अपना शरीर त्यागण लग्या कोई दुख नहीं होया करदा। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, संतां ने आप मंग लई प्यारियो, प्यारियो ओ साधुआं ने आप मंग लई जी। जेड़ी मौत सारा संतां ने आप मंग लई प्यारियो, प्यारियो ओ साधुआं ने आप मंग लई जी। जेड़ी मौत जिस मरने ते जग डरा, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमा। नंद गुरु की संग जिस मौत तो सारा संसार डरदा, उस मौत नूं सतपुरुष परमेश्वर दे प्यारे हस के कबूलदे हैं। घर गुरु की संगत बाबा लाल सिंह जी निरंकार दे देश में चले गए। गल्लां चलदियां हन, पहले महापुरख दस के जांदे रहे। बाबा अतर सिंह रेरू साहब वाले जिन्होंने 36 साल हथी हल वाह के, अजकल का ट्रैक्टरां का जमाना आ गया, हथी हल वाह के गुरु के लंगर चलाए। बाबा अतर सिंह रेरू साहब वाले मुक्क दी गल की गुरु की संगत, एक
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਦੋ ਪਿੰਡ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 360 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 450 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਭ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੁੰਭ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਛਾ ਜਾਂ ਕਛਹਿਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੋੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਗ ਲਓ ਕੁਝ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਅਲੂਣੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਅਲੂਣੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸਾਲਟ, ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ, 1 ਗਊ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਛਕਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਨਮਕ ਕੀ ਛਕਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ 36 ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥੀ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ 22 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਖਿੱਚੀ, ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ
तेही ने ताहा मारिया तेही ने ताहा मारिया तेही ने जानी लभ गए तेही ने ताहा मारिया संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह की धार निकल गई। संत बाबा आता रेरू सावल एक बारी फिर मुड़ वापस आए। आख्या ईश्वर सिंह की गल है? आख्या जी मैं कुछ मंगना। आख्या जो क्या सी उदों तो मंगिया नहीं, की मंगना? आख्या महाराज जे तुठे कखां दी कुटिया होवे, मन कहते की मंगना? कखां दी कुटिया आवे, जंगल बिया बान, ओ यार्ड दा इलाका होवे ते नहर दा किनारा होवे। दुराहे वाली नहर उत्थों निकलती है अमृत वेले इशनान वगैरह करने वास्ते, सिर ढकण वास्ते। कखां दी कुटिया होवे। बाबा दस्से महाराज लगे कन गलासियां। ईश पहला नाम गुलाब सिंह सी। कहते ईश्वर सिया तेनों परा रब के मुताबिक सब कुछ मिल जाएगा। तिना चीज़ां ते तेनों तिन्ने मिल जाएगियां। नहर का किनारा भी मिल जाएगा, कखां दी कुटिया भी मिल जाएगी, जंगल बिया बान उजाड़ भी मिल जाएगा। पर तेनों तां लोकी पताल दे विच बैठे नूं प्रगट कर लैणगे। तेरियां उड़ीकां तां किते इंग्लैंड अफ्रीका के बाहरले टापूआं तक तेरियां उड़ीकां संगत कर रही है। क्या संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह संगतां बेनतियां कर रही कि पहले संत दस के जाते रहे। संत लगे कहन जे असीं दस के जाइए, दस के जाने का समा नहीं है। अगे जाना तगड़ियां सुनदियां लोग विछोड़ा सह जाते। इधर संत बाबा ईश्वर सिंह जी नूं आप जी दे गुर भाई सके भरावां वांगू निभाती। बाबा कृष्ण सिंह महाराज ने आख्या जदों इंग्लैंड नूं आउणा सी, आख्या जी वैसे भी तुहाडा शरीर कोई ठीक नहीं रहिंदा, इंज करो दूर नेड़े ना जाया करो, इत्थे लागे जाके पिंडां शहरां दे विच पंजाब दे विच ही दीवान दे दिया करो ते इत्थे ही संगतां दा उद्धार करो। संत जी महाराज लगे कहन कहते किशन सिंह महापुरख बचन के बली असी इंग्लैंड दीयां संगतां नाल वादा करके आए हैं, असी फिर भी आवांगे। कहन लगे जो वचन ना करे, वचन करके पूरा ना करे, वचन करे तो किस जैनो सोई नर कच्चा। पर एक साडा वादा है कि असी हुण जावांगे, पर मुड़ के ना कदी आवांगे ते ना कदी जावांगे। इन्हां गुझियां रमजान महापुरख ही समझते सन। साध की महिमा बेद न जाने ते जेता सुने तेता विज्ञान। फिर गुरु की संगत संत महाराज ने बाबा किशन सिंह महाराज ने आख्या महाराज कृपा करो जे शरीर का त्याग ही करना, राणा साहब ही शरीर छड़ दो। पुराने संगी बैठे ने, माता और इतने होंगे ने, इतने शरीर त्याग दो। जिन्होंने उनका विछोड़ा देखिया वो जानते हैं। खैर गुरु की संग इतने शरीर छड़ दो। संत लगे कहना किशन सिंह तुसीं साडी गल समझदे क्यों नहीं? जे असीं इत्थे शरीर छड़ दईए ना, आड़ी राड़ा साहब की नहर है ना, नहर पहाड़ा डैम च निकलती सास, बहुत वड्डी नहर है। बंदा वो डिग जाए एक बारी पता ही लगता कितने गया, काबू होना बड़ा मुश्किल। कहते ने जे करना असी इत्थे शरीर छड़ दईए, आ राड़ा साहब की जी नहर है ना, ये साडे श्रद्धालुआं दे ना छाला मार मार के लाशा ना पूरी जाएगी खालसा जी। इस करके कहते असी जाना है। इदों अगे
ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਧਾਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲੈ। ਸਾਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 4-5 ਦੀਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਲਾਨ ਸਭ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਜੀ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਜੀ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੋਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਜੀ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਦਰਪੁਣ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਪੱਤ ਜੋ ਢਾਲ ਜੋ ਮਨਹਾਰ ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੌਲਾ ਦਿਲ ਤੋੜੜੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੁੱਲੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਮਾਨੋ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਵਲਾਨ ਸਭ ਪੁੱਜਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਕੋ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਛੜੇ। ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਛੜੇ। ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਛੜੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ
ਸੁਪਤੀ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚੜੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ਨੀਆਂ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੈਲਾ ਵਿਸ ਪਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਕੋਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਗਰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜਣਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਛੱਡ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਟੱਬਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 150 ਮੀਲ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਖਬਾਰ ਸੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਲਾਗੀ ਉਸ ਜਾਣੇ ਪੀਰ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਪੁੱਜਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ,
ਤੇ ਜਾਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਭਈਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਈਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸਾਧੂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਛੱਡ ਚੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜੱਗ ਛੱਡ ਚੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੁੱਟੂ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਵਿੰਦੇ ਵਿਛੜਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਈ ਨਾ ਛੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 50 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੂੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੋਏ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ, ਤੇ 50,000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਪੁੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ 50,000 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਲੱਤ, ਤੇ ਲੱਤ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ?
ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੋਬੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਚ ਦਾ ਵਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਸਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਗੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਤੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚ ਦੱਬਣਾ ਕੀ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਚ ਦੱਬਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਰ ਕੱਢੀ, ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣਾ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਚੇਤਾ ਵਿਗਿਆਨਾ। ਖੈਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਘੱਟ ਫੇਰ ਲਈ, ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਦੀ ਨੇਤਨ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬੁਝਣ ਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਾਈ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ 62-63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾਈ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 1905 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 1975 ਚਲੇ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਜੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਖਲੋਤਾ।
बाबे लाख रुपया लै खलोता और साध संगत वो दाता तू ना करे ते करे केड़ा। मेरियां सभे जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ने, ऐब गुनाह मेरे मैं तां तकदा रहमतां तेरियां नूं। बख्श से भंडार उन्हां दी पई नज़र जिहदे ते पैंदी गई निहाल करदी गई। मेठ दीवान करन गए बाजीगरां दी उत्ते कलोनी एक बाजीगरां दी, यू नो वैरी वैल दैन टू मी। उन्हां दियां छपरियां मई जून के दिनों च गर्मी ज़्यादा होंदी जेठ हाड़ च, ते सस उन्हां दी छपरियां नूं साल दे साल ना अग लग जाया करे। जदों अग लगे बकरियां बुकरियां रखी सन, उन्हां गरीब बंदे सन ते अग लग जाया करे, मेहनती बंदे सन। ते उन्होंने पता लगा कि संत बाबा ईश्वर सिंह इत्थे आए ने, ते वो महाराज दे दर्शन करने वास्ते आए। मत्था टेकिया, महाराज कुर्सी ते बैठे सन ते बेनती की बाबा जी असीं गरीब बंदे हाँ, साल दे साल कुटियां बनाने हैं, झोपड़ियां बनाने, अग लग जाती है। ते वो खैर बाबा जी साडे भी चरण पाओ। तो जथेदार ने आख्या भी जथेदार देखिया सके सेवादार ने भी आ गरीब जे बंदे, इन्हों के फटे पुराने कपड़े सन, इन्हें दरिया दिल सन, कहते भाई तुहाडे कल नूं आवांगे। जदों महाराज उत्थे गए, जदों महाराज उत्थे गए तो दूजे दिन दुध गर्म किया, एक घुट दुध भर के संतां ने अगे सेवादार ने दिता। फिर उन्हें बेनती की, सारे ने माई भाई ने बेनती की, बाबा जी साड़ियां कुड़ियां नूं अग लग जाती। संत कहते भाई तुसीं अमर छको, गुरु वाले बनो, इन्ना बचन सी, कहते तुसीं नाम जपिया करो। इन्नी की गल पढ़ी जिथे नाम जपीए पर प्यारे से अस्तर सोहण चबारे, कभी मौका बने तो तुहानूं लैके जावांगे। वो बाजीगरां दी कॉलोनी दे विच एडियां एडियां वड्डियां कोठियां बणियां ने ना, वो असीं उन्होंने पुछया, लोग पुछदे ने कहते आ कोठियां, कहते सर संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले की किरपा है। खैर गुरु की संगत उन्होंने वास्ते तां गल्लां कख भी नहीं सन। एक बारी कहदे वैरू आ गल्लां ना, मतलब गल्लां कख भी नहीं सन जो बचन करते हैं। आ माफ़ करना गुरु की संगत, ये खैर इन्ने शब्द प्रवान करो, समा आग्ञा नहीं दिंदा। भावें महापुरुष ज्ञान 40वीं उनकी बरसी है, अज भी लगता है कि जिवें अज ही गए होण। वध तो वध समा गुरु चरणों च लाया करो। अगे सुखमनी साहिब का पाठ टाइम हो गया, सुखमनी साहिब टाइम हो गया जी, 1:30 बजे आना। हुण गुरु स्तोत्र पढ़ के ते अगों खैर मैं इत्थे एक शब्द पढ़ देना ते अगों बीबियां उदों बाद अरदास हो जाएगी। खैर गुरु स्तोत्र पढ़ ही लाओ, क्योंकि गुरु स्तोत्र पढ़े बेड़ा पार होना। धन है धन है धन है गुरु नानक साहब जी, धन है। धन है गुरु अंगद साहब जी, धन है। धन है धन का धन है गुरु गोरदास जी, धन है। धन है गुरु रामदास जी, धन है। धन है गुरु अर्जन साहब जी, धन है। धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहब, धन है। धन है गुरु गिरियार नाथ, धन है। धन है गुरु गिरियार कृष्ण जी, धन है।
तन है गुरु तेग हाथ तन है तन है गुरु गोबिंद सिंह तन है तन है गुरु ग्रंथ साहब जी तन है तन है तेरा पंथ काल का तन है तन है तेरी साध संगत जी तन है सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु बोल करे ना वाहिगुरु बोल करे ना डोल वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा मिटड़ा लगूगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा कछु न लगूगा बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल करे ना वाहिगुरु बोल करे ना डोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल शब्द प्रवान करो आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰ ਪਾਉਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਆਰਕੀਟੈਕਟ 11 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਆ ਕੰਕਰੀਟ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਮਾਰਬਲ ਮੁਕਰੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ संत सहाई जी के पवजत तारनहार सब ते ऊंचे जानिए नानक नाम प्यार कभी दुनिया देखा करेगी लोकी ताज महल देखने वास्ते जाते हैं परसों साडे उत्थे एक कमिशनर आए 4 दिन पहलों की गल है नाल उनकी वाइफ सी वो वेख के जगह ते जब उन्हें नक्शे नुक्शे देखे कह लगी संत जी ये स्थान लोकी आगरे का ताज महल वेखण वास्ते जाते हैं कहती संत जी इस स्थान नूं तां दुनिया का हर बंदा देखण वास्ते आया करेगा क्यार गुरु की संगत संत महाराज दा नाम वड्डा सी असीं तां बस नहीं कहने हर जो राख जो पत मोरी गरीब नवाज अपने चरणों च रखो चरणों में जोड़ के रखो
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਏ।